نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں انسان، مگر پھر بھی کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے. بشر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نبی بشر ہیں تو نور نہیں ہے. تو اب تک جو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں اور پیسے آتے رہے ہیں اور ہدیے اور نذرانے آتے رہے ہیں، جلسوں میں واہ واہ ہوتی رہی ہے، وہ ساری واہ واہ ختم. حالانکہ دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نور نہیں ہوں. آج بھی ایسے ملیں گے آپ کو مولوی. کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی شک پیدا نہیں ہوا. اسی وجہ سے جب انتقال ہوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نور ہے اوپر چلے جائیں گے ہم رکھ کے دیکھتے ہیں، کہا کہ کیا ہے قبر کھودنے کی تیاری کرو. کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے. سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ محمد رسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، نہیں پینا چاہیے تھا. اللہ کی بیوی رہی ہے تو محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو بھائی مرد اور عورت یہ انسان ہے، بچہ بھی انسان ہی پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ نور محمد نور تو شادی بھی کسی نورانی مخلوق سے ہونی چاہیے تھی. لیکن حضرت خدیجہ تو خاکی ہے، مٹی سے پیدا ہوئی ہے، نور کا اور مٹی کا یہ جوڑا بن کیسے گیا؟ مانا کہ اے منکرو، میرا نبی خدا نہیں، لیکن خدائے پاک سے میرا نبی جدا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ کچھ علماء اپنی اپنی علم کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں نبی نور نہیں ہے، نبی نوری بشر نہیں ہے. ایسے ہی بہت سارے باتیں آپ لوگوں نے سنیں گے، لیکن آج ہم سب جانیں گے قرآن و حدیث کے روشنی میں مفتی سلمان اجہری صاحب ان سب باتوں پر کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں. نبی نوری بشر ہے یا نہیں؟ ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور لائک بھی کریے گا اور کمنٹ بھی کریے گا اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا. تو آئیے اچھی نیت کے ساتھ ہم لوگ مل کر اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں. عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو بہت بڑا مذائقہ ہے. بادشاہ اگر عجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے. نہیں. اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے بادشاہ خود کہہ رہا ہے میرے عزیز وہ اس کا عجز ہے، اس کی انکساری ہے، تواضع ہے. رہی بات قرآن میں 3 جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے آیت. آگے کی آیت یہ ہے یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی آتی ہے. اگر رسول عام بشر ہیں تو پھر یہ وحی کیسے آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا؟ ضرورت کیا ہے؟ ہر آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے. جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول. آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. وہ بعد میں کیا کرے گا؟ آیتیں اتری تھی کافروں کے لیے وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا، آیتیں اتری تھی مشرکین مکہ کے لیے وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا. جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا، ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا. شان نزول قرآن کا ایک علم ہے.
तफसीर कुरान का एक इल्म है और उस पर बाज़ाब्ता मुफस्सिरीन ने किताबें लिखी हैं, जी पूरी किताबें हैं कि कौन कौन सी आयत किस मौके पे नाजिल हुई, वाकया क्या चल रहा था। इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बशर कहने का हुक्म हुआ। आप फरमा दें लोगों से कि मैं भी बशर हूँ। बशर का मतलब होता है इंसान, मैं भी बशर हूँ, आप भी बशर हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी बशर हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग धोखा खा गए, रसूल को कहने का हुक्म हुआ है, वो भी बशर हैं, तो हम भी कहेंगे रसूल हमारी तरह बशर हैं। मेरे अजीज, तुझे ये पूरी तफसील समझनी होगी कि अल्लाह ने क्यों फरमाया रसूल को अपनी तरह बशर, रसूल को क्यों हुक्म हुआ कि आप कह दें बशर हैं। वजह ये थी कि उस जमाने में दो कौमें तो बिगड़ी थी, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। उनके पास अल्लाह की किताबें थी, अल्लाह की किताबें थी। यहूदियों के पास तौरात भी थी, इंजील भी थी, ईसाइयों के पास इंजील थी, नबी भी आए उनके पास। लेकिन ये कौमें कैसे बिगड़ी? अपने अपने जमाने के नबियों में जब उन्होंने हैरत अंगेज मौजज़ात देखे तो गुलू कर गए। गुलू का मतलब होता है ओवर कर देना, किसी के मर्तबे को बढ़ा करके। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, वो 100 साल तक सोते रहे। कुरान पाक में अल्लाह ने उसका तज़किरा बयान फरमाया है 3 पारे में, सूरह बकरा ही में। 100 साल तक एक ही मकाम पर सोते रहे, फिर 100 साल के बाद मौला ने दोबारा उन्हें उठाया और वो अपनी कौम के पास आए। उनके बच्चे उनसे बड़ी उम्र के हो चुके थे, ये गालिबन 33 या 35 साल की उम्र में गए थे। वापस जब उठाए गए 100 साल के बाद, तो इनकी जो उम्र थी वही थी, लेकिन जो कौम की उम्र थी वो 100 साल आगे जा चुकी थी। 100 साल हो चुका। अब इस मौजिज़े को देख करके कई लोग शशदर रह गए, क्या कोई 100 साल के बाद दोबारा उठ सकता है, कोई मौत के बाद दोबारा आ सकता है? तो उन लोगों ने क्या कहना शुरू किया, ऐसा हैरत अंगेज काम हमने आज तक देखा नहीं था। अगर उज़ैर के साथ ऐसा होता है तो ये अल्लाह का बेटा जरूर होगा। वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, तो यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, तो इन्होंने कहां तक बढ़ा दिया, अल्लाह का बेटा कह दिया। अब इधर आए ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वो तन्हा शख्स हैं जो बगैर बाप के पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद, आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने बगैर बाप बगैर माँ के पैदा किया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ हजरत बीबी मरियम से पैदा किए गए, और हजरत मरियम को किसी ने छुआ तक नहीं, वो इतनी पाकीज़ा थी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी और वह हमला हो गई, उस हमल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब भी है रूहुल्लाह। अब ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के कुछ मौजिज़े भी थे। वो मिट्टी के परिंद बनाते थे, मिट्टी के कीचड़, उसमें फूंक मारते तो परिंदे जिंदा होकर उड़ते थे। ये कुरान पाक में है। जब ईसाइयों ने ये तमाम हैरत अंगेज मामला देखे नबी से, तो कह बैठे ईसा अल्लाह का बेटा है। क्या कहा? ईसा अल्लाह का बेटा है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। पता ये चला कि जब नबी से कोई हैरत अंगेज काम कौम देखती है तो खुदा तक पहुंचा देती है। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद दोबारा उठे तो कौम ने कह दिया अल्लाह का बेटा है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए गए और मिट्टी के परिंदों में फूंक मारते तो उड़ने लगते, तो ईसाइयों ने कह दिया वो अल्लाह के बेटे हैं। अब इधर मक्का मुकर्रमा में जो जलवा रसूल देखा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक आध हैरत अंगेज काम नहीं है, हर दिन एक मौजिज़े का सुदूर है। कभी ये रसूल उंगली उठा करके इशारा करें चांद फट जाए, कभी वो बेजुबान जानवरों से कलाम करें, दरख्त उखड़ कर उनकी बारगाह में आ जाए। तो ये हैरत अंगेज काम जो रसूल पाक के साथ हो रहे थे, तो अब अरब के लोग पिछली कौमों की तरह बिगड़ ना जाएं और
रसूल को ये ना कह दें कि ये खुदा उतर पड़ा है। अल्लाह ने फरमाया रसूल आप कह दें कि मैं बशर हूँ। अल्लाह ने क्यों फरमाया? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ हबीब आप फरमा दे मैं बशर ही हूँ, कि तुम धोखा ना खा जाना, मुझे खुदा मत समझ लेना। एक बात ये भी है, और दूसरी बात एक बहुत बड़े गुजरे हुए एक मुनाजरे का सबक भी था इसमें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का एक मुनाजरा हुआ था। नमरूद उस जमाने का जालिम और जाबिर बादशाह, जब उसने देखा कि इब्राहिम हमारे बुतों की पूजा भी नहीं करता, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सारे मामलात थे, वो उनके बुतों को नहीं मानते थे, जो सितारों की पूजा करते उनकी नहीं मानते थे, जो चांद और सूरज को पूजते उनकी नहीं मानते थे। एक दिन बुलाया उसने दरबार में। अब ये जो मुनाजरा है वो भी कुरान पाक में आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम से उसने पूछा कि तुम किस खुदा को मानते हो, आखिर कौन है तेरा खुदा? काला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। कौन कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो झट से उस पागल ने कहा काला अना उहयी व उमीत, मैं भी लोगों को जिंदगी देता हूँ मौत देता हूँ, मेरे पास भी ये कंट्रोल है, तू मुझे खुदा मान ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कैसे? उसने अपने जेल में से 2 कैदी निकाले, एक को आजाद होना था, एक को फांसी की सजा होनी थी। तो उसने कहा देखो ये आजाद होने वाला है और ये फांसी पे चढ़ने वाला है, लेकिन जो मरने वाला था उसको आजाद कर दिया, कहा कि मैंने इसको जिंदगी बख्श दी, और जो आजाद होने वाला था उसका गला काट दिया, कहा मैं इसको मार दिया। मौत तो हयात मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये निरा जाहिल है, मौत तो हयात का मतलब इसने ये समझ लिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना जबरदस्त चैलेंज पेश किया जो कुरान में है। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सेकंड जो चैलेंज दिया, फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं उस खुदा की इबादत करता हूं, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, सूरज को पूरब से ईस्ट से निकालता है। फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू खुदा है तो इसको मगरिब से निकाल के दिखा, यानी वेस्ट से एक बार निकाल। चैलेंज तो देख रहे हैं आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि जैसे मेरा खुदा रोज पूरब से सूरज निकालता है कल तू निकाल, तो कल सूरज निकलता तो वो यही कहता आज मैंने ही निकाला है। आज जो सूरज निकला है ईस्ट से, पूरब से, मशरिक से, वो मैंने ही निकाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपोजिट चैलेंज दिया कि खुदा जब मशरिक से निकाल सकता है तो खुदा मगरिब से निकालने पर भी कादिर है, सूरज उसके कंट्रोल में है। तू अगर खुदा है तो सूरज मगरिब से निकाल के दिखा, जहां सूरज जाके डूबता है वहां से तू एक दिन सूरज निकाल के दिखा। कुरान कहता फबुहितल्लज़ी कफर, ये काफिर वहां मबहूत हो गया, लाजवाब हो, खत्म हो गया मुनाजरा। ये कब हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। हाँ, अब इस मुनाजरे में जीत और फतह किसकी हुई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किसकी हुई? इस चैलेंज का जवाब वो नहीं दे सका, लेकिन इस मुनाजरे से एक सबक ये निकला, एक नतीजा ये निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चैलेंज ये दिया था कि जो खुदा होगा वो मगरिब से सूरज निकालेगा, जो खुदा होगा वो मगरिब से सूरज निकालेगा। ये इस जमाने को 2000 साल बीत गए, और जब मदीना तैयबा के करीब में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए नमाज असर कज़ा हो रही थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को कहां से पलटाया? मगरिब से निकाला। सूरज डूब चुका था, सूरज को वापस इशारे से पलटाया। अब यहाँ पर वो वाला मुनाजरा फिर से ताजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो चैलेंज दिया था नमरूद को कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल के दिखा सका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर दिखा दिए हैं। तो अब किसी का अकीदा ये ना बिगड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जो सूरज मगरिब से निकालेगा वो खुदा होगा। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ रसूल आप फरमा दें
یہ دھوکے میں نہ آئے، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا، عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی عنایات ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ نور و بشر کے جو معاملات ہیں، یہاں پر کچھ لوگ کنفیوژن پیش کرتے ہیں، ہے نہیں کچھ، لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنیوں کو ان عقائد اور ان معمولات اہل سنت کو میں واضح طریقے سے بیان کر کے بتاؤں۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی نے خالص نور ہی کہا اور بشر نہیں کہا، وہ بھی گمراہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا اگر کسی نے انکار کیا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، گمراہ ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف وہ عام بشر ہیں، تو بھی گمراہ ہے۔ عام بشر، عام انسان کہہ رہے تو بھی گمراہ ہے۔ تو کہنا کیا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوری بشر ہیں۔ نوری بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں تو بشر دکھتا ہے لیکن قدرت میں نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ فرشتے نور ہیں، انسان بشر ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، انسان بشر ہے۔ اب رسول کو اگر تم نے صرف نور کہا تو فرشتوں میں چلے جائیں گے، صرف بشر کہا تو صرف انسانوں میں۔ رسول ملائکہ کا بھی رسول ہے، انسانوں کا بھی رسول ہے، اس لیے تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ نبی نور والے بھی ہیں اور بشریت بھی ان کے اندر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں۔ میرے عزیزو، اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری ہی طرح ہیں، تو یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، عقل میں نہیں آتی۔ میں کسی سادے سے مسلمان کو بھی اٹھا کر کے پوچھوں گا، وہ توبہ توبہ کرے گا، کیسی بات کر رہے ہو، رسول ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ علماء کی بات تو چھوڑو، میں عام سے بندے کو بھی پوچھوں گا، کیا تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول ہماری طرح تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں اس طرح کا کن لوگوں نے کہا تھا؟ دو ہی شخصیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جنہوں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا۔ ایک ابلیس لعین ہے، شیطان مردود ہے، اور دوسرے وہ کفار و مشرکین ہے جو نبیوں کو کہتے تھے، قرآن میں ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے۔ تو کافروں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا، یا پھر دوسرا کون؟ شیطان نے کہا تھا۔ اب اگر کوئی بھی کہہ رہا ہو، انہی دو کیٹیگری میں سے ہوگا، انہی دو کیٹیگری میں سے، یا تو شیطان کے یہ اولاد میں سے ہوں گے، وارثین میں سے ہوں گے، جانشین ہوں گے، یا سجادہ نشین ہوں گے، یا تو پھر کفار و مشرکین کے دلال ہوں گے، ایجنٹ ہوں گے۔ قرآن میں دو ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والے کفار و مشرکین تھے اور ابلیس لعین۔ شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا تھا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، ان کو مٹی سے کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے، میں سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس نے برابر کیا، اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھا۔ جیسے آج لوگوں نے کہا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑھ گیا ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو، اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت۔ تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے، کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے، یا کیا تھے۔ یہ تمام ڈسکشن نہ کرو، قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں۔ یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے، ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے، رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی، رسول کی ایک ناک نہیں تھی، رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے، پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی
ऐसे ही मार दिया उन्होंने बराबरी के लिए। जब उन पर सख्त गिरफ्त की जाने लगी तो कहे वो भी तो इंसान ही थे ना, उनकी 2 आंखें थी, 2 कान थे। मेरे अजीज, अगर ऐसे ही बराबरी का मामला रहे तो सूअर के भी 2 कान हैं, तेरे भी 2 कान हैं, कुत्ते की भी 2 आंखें हैं, तेरी भी 2 आंखें हैं। क्या मैंने कभी कहा कि तू देखने में कुत्ते की तरह दिखता है? मैंने नहीं कहा। बराबरी के ये उसूल नहीं होते। नहीं 2 कान होना बराबरी की जरूर मेयार नहीं है, 2 आंख हो जाना ये बराबरी का मेयार नहीं है। जरा तुम अपने गरेबान में झांक करके देखो, जो रसूल को अपनी तरह बशर कहे, क्या जिंदगी में कभी तुम्हारे पास जिब्राइल आया है? क्या कभी जिंदगी में तुम्हारे पास जिब्राइल आया है? बराबरी कहने वाले से मेरा सवाल है, क्या जिंदगी में कभी तुझे मेराज का बुलावा आया है? क्या जिंदगी में कभी तुझे अंबिया की इमामत का शरफ मिला है? क्या कभी तेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि तू सो गया हो, जन्नत से तुझे खिला पिला दिया गया हो? वो खुसूसियात तो मेरे मुस्तफा को अता थी, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मदीने से बाहर तशरीफ लाए हैं और खुले मैदान में नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं, जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा देते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, आसमान का एक टुकड़ा अबर बनकर छांव पेश करता रहा, साया बनकर के साया अफगन रहा। और हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कभी धूप में चलते थे तो आसमान का एक टुकड़ा साथ साथ चलता था। क्या तेरे भी ये खुसूसियात हैं? तुझे ये खुसूसियात दी गई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर चीज को पाक कहा गया है, उनके लिबास को पाक कहा गया है, उनके जिस्म से रिलेटेड हर चीज को पाक कहा गया है। क्या तेरे लिए ये खुसूसियात है? मैंने इससे कबल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बयान में भी अर्ज किया था, उनका लुआबे पाक जिस चीज पे लग जाए वो शिफायाब हो जाए, उनका दस्ते मुबारका जिसे लग जाए वो आग में न जले, वो अपना कदम नाज पत्थर पर रखें तो वो नक्श अपने सीने पर ले ले। ये खुसूसियात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तो बराबरी का दावा करने वाला इनमें से कोई एक चीज ला सकता है? जब नहीं हो सकता तो इस तरह की अंधाधुंध तीर अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए, इधर की उधर की फेंका फेंकी ना करें। दीन के मामलात में उम्मत को अदब सिखाया जाए तो हम पूरी जिंदगी अमल करके भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, रसूल बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखें कि वो नूरी बशर हैं। क्या हैं? वो नूरी बशर हैं। आप लोगों ने सुना दोस्तों कि उम्मती और नबी में बहुत बड़ा फर्क है और अल्लाह के नबी नूरी बशर है। अल्लाह के नबी पर वही उतरती है। और खास जरूरी बात दोस्तों, अगर कोई बंदा दीन के मामले में माहिर नहीं है तो उसे दीन के मामले में डिस्कशन करने का कोई हक नहीं है। डिस्कस वही करेगा जो इल्म रखता हो, उसे दीन के मामले में इल्म हासिल हुआ हो, वो इल्म सीखा हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का मालूमात वाली वीडियो लेकर।